Bonsoir chers élèves, donc aujourd'hui on va terminer la deuxième partie du chapitre les équilibres naturels. Alors la première séance on a donné une définition aux équilibres naturels. Alors la première question c'était quels sont les équilibres naturels dans les écosystèmes. Donc exemple d'équilibre naturel. La deuxième partie, les aspects de déséquilibre naturel. Et les écosystèmes, tous les écosystèmes vivent en équilibre, mais il existe bien sûr des facteurs qui permettent un déséquilibre de l'écosystème, ce qu'on appelle le déséquilibre naturel. Donc, toujours l'autre séance, on a commencé par citer quelques aspects de déséquilibre naturel. Donc, la première cause de déséquilibre naturel, c'est la pollution de l'air. Donc la pollution de l'air, bien sûr, la pollution de l'air, elle a comme origine les usines, les moyens de transport, l'agriculture, la production de l'énergie, bien sûr les habitats. Tous des facteurs il permet la pollution de l'air et cela va mener à un déséquilibre naturel. Donc les conséquences de cette pollution, donc il y a plusieurs conséquences. Donc la première conséquence qu'on a déjà vue, c'est l'effet de serre. Donc l'effet de serre, on a déjà parlé de ça. On a dit que c'est un phénomène naturel qui permet à la Terre d'avoir des températures moyennes de 15 degrés et vu l'augmentation des polluants émis par les usines, par les moyens de transport, à base de quoi? À base de plusieurs gaz tels que le CO2, ils vont s'accumuler, ce qu'on appelle l'atmosphère. Ils vont bien sûr garder un pourcentage élevé des rayons infrarouges, ce qui augmentera bien sûr la température de la Terre, ce qui va donner ce qu'on appelle l'effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la température moyenne de la Terre est de 15 degrés par exemple au moyen, il va être augmenté de quelques degrés, de 0, par exemple 5 degrés, et cela va donner des graves conséquences sur la planète Terre, telles que bien sûr la fusion de la glace des deux pôles, l'inondation de plusieurs bien sûr terres, les changements climatiques, la disparition de plusieurs êtres vivants et donc là un déséquilibre naturel. Le deuxième phénomène bien sûr c'est le trop d'ozone. Donc le trop d'ozone, le trop d'ozone, on a déjà parlé de ça. Donc on a donc le trop d'ozone déjà on l'a expliqué, je sais pas المهم احنا هضرنا عليه من بعد كنا هضرنا عليه قبل. donc le trop d'ozone هو عنده يعني قلنا بان فوق لا تير او فوق هاد لاتموسفير 50 كيلومتر في لا هوتور كاين واحد لا كوش كون ابل لا كوش d'ozone. Donc هاد لا كوش d'ozone هذا il est formé d'un gaz اللي هو le O3. هاد le O3 منين حنا ولينا كنستعملوا des usines ou des industries qui permet la libération de plusieurs gaz tels que le CFC. Le CFC ملي كيمشي bien sûr l'atmosphère, il va avoir une réaction entre l'ozone O3 et le CL2, le CFC, ce qui va donner une diminution de la diamètre, l'épaisseur de la couche d'ozone. Donc l'épaisseur de la couche d'ozone qui est ce qu'on appelle le trou d'ozone. Je vais vous montrer la couleur. L'épaisseur, l'épaisseur l'épaisseur, bien sûr, qui a ce qu'on appelle la diminution de l'épaisseur. l'épaisseur ديال هذا لان شنو هو الدور ديال اللوزون انه كيمنع الارض او كيحمي الارض من لي زولترافيولي، من الاشعاعات اللي هما لي زوفي، يعني زولترافيولي فوق البنفسجيه اللي هي ضاره على صحه الانسان. دونك ملي كيولي عندك هاد ليبيسور ضعيف يعني كتولي توصل لواحد النسبه عاليه ديال لي زولترافيولي، سو كي فا دوني يعني بليزيور افي نيجاتيف سور لا بلانيت دونك من بعد يعني لو ترو دوزون قلنا كاين دوطخ كونسيكونس حنا ما كناش هضرنا عليها. يعني من بعد لو ترو دوزون كاين سكون ابل اوسي يعني لي بلوي اسيد. دونك لي بلوي اسيد راه ما عندكمش لو كور ولكن نهضروا عليها هنايا. دونك لي بلوي اسيد غنشوفوها في لا فيديو هذه.
Donc les kangourous les pluies acides, شنو les pluies acides. Donc on voit de la vidéo là. Donc pluies acides sont une forme de pollution atmosphérique. Donc c'est une forme de pollution atmosphérique. Par exemple, d'abord comme كتشوفوا هنا les usines, ils vont émettre des gaz, بحال des gaz بحال l'oxyde d'azote. عاوتاني les moyens de transport تاعهم ils vont émettre d'autres oxydes. يعني هادو كلهم غازات. هاد الغازات هادي ملي كيجيو من les moyens de transport وكيجيو من les usines بحال كما قلنا l'oxyde d'azote. نزيدو نشوفوا عاوتاني كاين حتى دي غاز اللي هما اباز دو SO4 يعني لو soufre. ها هو كما كتشوفوا هنا. هاد SO2 و NOx او l'oxyde d'azote هادو ce sont des gaz qui sont émis par les industries ou les moyens de transport. ملي كيتحرروا هاد لي غاز هادو فين كيمشيو للجو. دونك ملي كيمشيو للجو مع حنا كنعرفوا بان هنا شنو كيكون عندي لي نياج. لي نياج ils sont sous forme de quoi? Ils sont de vapeur d'eau. ملي كيوصلوا هاد لي غاز كيوصلوا يعني لي نياج كيتخلطوا مع لا فابور دو مع السحب بيان سور كيتحولوا ما كيبقاوش سو فورم دو دوكسيد يعني سو فورم دو غاز ولكن كيوليو سو فورم داسيد. دونك هادشي اللي غنشوفو هنا. دونك غادي يتحولوا ليا دي يعني دي زاسيد بحال دابا غيتحولوا لي زاسيد سلفيريك. هاد SO2 غيتحول لاسيد سلفيريك وهذا HNO3 اللي هو لاسيد نيتريك اللي هو NO2. دونك NO2 غيتحول لاسيد سلفيريك نيتريك و لو SO2 غيتحول لاسيد سلفيريك. دونك هذا شنو غادي يعطينا؟ يعني ان هذا الغاز اللي كاين هنايا اللي هو لا فابور دو الا شديتي واحد بحال دابا بغيتي الا شديتي دولو وزدتي له لاسيد غادي يولي يعني بيان سور لاسيديتي غادي تزاد يعني لو بي اش ديالو غادي ينخفض. دونك غادي تولي عندي هنايا هاد السحب هادو يكون غيش اون اسيد سلفيريك اسيد نيتريك. يعني ملي غتكون ديك التساقطات المطريه كي غادي تكون تري اسيد غتكون لاسيديتي ديالها مرتفعه يعني الحمضيه ديالها مرتفعه يعني غتبقى طيح عندك دي بلوي ماشي لي بلوي العاديه اللي تيكونوا عاديين اللي كيكون تقريبا بي اش ديالو كيساوي 7 ولكن غيكون عندنا دي بلوي اللي هما كيتسماو لي بلوي اسيد. علاش؟ لان ملي كيجيو هاد لي بلوي اسيد كيجيو من هاد يعني لي غاز اللي هما SO2 خاصه NO2 اللي هما كيجيو اما من لي مويان دو ترونسبور او لا كيجيو بيان سور من لي زاندستري. دونك حنا غادي نشوفوا ملي غيتحولوا بيان سور لي زاسيد سلفيريك وغادي يعطيونا دي بريسيبيتاسيون. دونك هاد لي بريسيبيتاسيون غادي يكونوا اسيد. اذا هنا غيكون عندهم واحد التاثير سلبي. علامه تاثير سلبي لي فوغي لان حنا كنا ديجا كنعرفوا بان باش النبته تمتص الماء والاملاح المعدنيه من لو سول شنو خصها. دونك بيان سور خصها دونك باش تمتص الماء والاملاح المعدنيه كيخصها واحد لو بي اش. ملي كتمشي هاد الشتا هادي اولا لي بريسيبيتاسيون كيوصلوا لو سول كيغيروا لو بي اش. دونك هنا اش كيولي عند لا بلونط كيولي لي ديفيكولتي de l'absorption de l'eau et ما كتبقاش قادره تمتص الماء والاملاح المعدنيه. وهذا بيان سور كيعطي ان اغي دو ديفلوبمون ما كتبقاش تكبر. وبيان سور الا بقات هكاك ما بقاتش كتقدر تمتص الماء والاملاح المعدنيه غادي تموت. النبته غادي تموت ويعطينا لا ديسباريسيون ديال بليزيور فوغي. هذا او نيفو دي فوغي. الا مشى باغ اكزومبل ليراك هاد الشتا مشات ليراك لاسيديتي غادي تزاد وغادي يموت لان كاين دوك الكائنات اللي ما تقدرش تعيش في دي بي اش اللي هما ديفيرون ديال البي اش ديال هاد اللاك غادي يتغير دونك غتموت. عاوتاني لي زيترو فيفون كيما اللي كنا شفناهم لا فون لا فلور دو سول ملي غيتغير لو بي اش دونك غادي يتغير يعني لو بي اش غتموت مجموعه ديال الكائنات بحال ديك الفير دو تير اللي شفناها كتعيش فواحد البي اش بيان بريسي. دونك غادي يكون عندنا لا ديسباريسيون دو بليزيور êtres vivants ce qui va donner un déséquilibre naturel. دونك حنا نكملوا هنا قلنا دونك لي بريسيبيتاسيون. دونك ها هي حتى في ليكولمون في اللاك لا فيتو بلانكتون. دونك الفيتو بلانكتون هما الكائنات المجهريه اللي كتعيش هنا غتموت. دونك هنا كل شيء هذا غيعطينا ان ديزيكيليبر ناتورال. دونك il va donner un déséquilibre bien sûr naturel. غادي نرجعوا للاخر فيه. Donc هذا c'est parmi les conséquences bien sûr ou les aspects de la déséquilibre naturel. Autre conséquence de la pollution de l'air هضرنا عليها donc les effets de la santé sur la faune etc. Donc là d'abord un autre aspect de la pollution c'est la pollution de l'eau. Donc la pollution de l'eau. Donc les kangourous la pollution de l'eau les aspects de la pollution de l'eau. Donc à partir du document 84 dégager quelques aspects de la pollution des eaux. Donc حنا غنشوفوا هما هي سميتها
دونك لا فوتو هي هذه. دونك لي زاسبي يعني الامثله ديال لا بوليسيون دو لو. دونك كما كتشوفوا هنا باغ اكزومبل هادو شنو كيمثلوا لي. دونك هاد الصوره هذه اش كتمثل ليا؟ كتمثل ليا يعني لا سي ان دي روجي دو لو يوزي دون لو دون لي ريزو هيدروغرافيك. يعني باغ اكزومبل الواد الحار اللي كنستعملو فين كيخوي الاكثريه ديالو كيخوي في الوديان والانهار. دونك بيان سور هاد les eaux usées qui sont riches en bien sûr en matière organique, riches en matière bien sûr en métaux lourds, etc. En produits chimiques. Et bien sûr qui ont un effet négatif sur le réseau hydrographique, sur les eaux de rivière. ثاني حاجة يعني des déchets عاوتاني les déchets solides حتى هما يقدروا يلوثوا ليا الانهار والوديان bien sûr. ثم عندكم هنا سكون نابيل لوتروفيزاسيون. دونك هنا واحد لوتروفيزاسيون غادي نهضر عليها غير شفويا. دونك لوتروفيزاسيون سي لا مولتيبليكاسيون اكسيسيف يعني دي زالغ دون ان كور. دونك كما كتشوفوا هنا هذا الواد هذا يعني كيفاش كيداير اللون ديالو كتشوفوا انه خضر. شنو علاش خضر؟ لانه هنا كاين واحد لو ديفلوبمون ديال لي زالغ ديال كائنات مائيه ديال النباتات. علاش؟ كما كتلاحظوا هذا الواد هذا فين جا حدا الحوت. حنا كنعرفوا بان في الحقول في لي شون كنستعملوا لي زونغري. دونك لي زونغري ا باز دازوت ولا دو فوسفور. هاد لي زونغري اللي كنستعملوا كنا كنستعملوا بواحد الشكل اللي هو كبير اللي كتجي التساقطات اش كدير كتدي مع هادوك لي زونغري. فين كتديهم لهاد الوديان اللي كيكونوا حدا الحقول اكسيتيرا. دونك هذا شنو كيخلي ان النباتات اللي كتكون كتعيش في هاد الوديان كتلقى الظروف الملائمه. يعني ملي غتلقى الفوسفور والازوت غيوليو عندها غادي توقع لها واحد لا بروليفيراسيون واحد التكاثر اللي هو كثير. وبالتالي غادا تبان لنا واحد الطبقه اللي هي خضراء فوق الوديان. وبالتالي ملي غدير هاد الطبقه ديال النباتات الخضراء اللواب ما غتخليش الاكسجين يوصل لتحت، ما غتخليش بيان سور لا لوميير يوصل. دونك وبالتالي غادي يعطينا الموت ديال مجموعه ديال الاسماك والكائنات اللي كتعيش هنا. علاش؟ لان ما غيوصلهاش الاكسجين، ما غيوصلهاش الاضاءه. وبالتالي هذا غيكون عندنا ان ديزيكيليبر ناتورال سور le lac. Donc le phénomène on l'appelle l'eutrophisation. Donc c'est le phénomène d'eutrophisation. C'est parmi les aspects de la pollution de l'eau. Le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle le marée noire. Et le marée noire هو ما يسمى بالمثل الأسود. يعني بعض المرات بحال دابا حنا كنعرفوا بأن لو بترول في العالم فهو موزع بواحد الطريقة اللي هي متكافئة. يعني كاين لي بيي اللي هما برودكتور وكاين دي بيي اللي هما كونسوماتور ديال هاد لي برودوي بتروليير. دونك شنو كيوقع؟ يعني الدول اللي هي ما عندهاش البترول كتحاول انها تجلب البترول يعني من البلدان اللي فيها البترول. بعض المرات ملي كيكونوا جايين دوك الناقلات يعني ديال لي بتروليير ديال دوك الناقلات ديال البترول اش كيديروا؟ كيكونوا جايين بعض المرات كيوقعوا لهم دي زاكسيدون. دونك ملي كيوقع لهم دي زاكسيدون كيكونوا محملين بملايين الاطنان من البترول. حنا كنعرفوا ان البترول راه داير بحال الزيت ما كيتخلطش مع الماء. دونك كيشكل واحد الطبقه اللي كتبقى فوق المياه. يعني كما كتشوفوا دابا هنا في البحر يعني عندكم واحد الطبقه اللي كتغطي يعني السطح ديال المياه. وبالتالي هذا كيشكل سكون نابيل لو ماري نوار. بيان سور هذا شنو غادي يدير؟ ما غيبقاش الاكسجين يوصل، ما غتبقاش بحال غادي يعزل داك الباطن ديال المياه. والخطوره ديالو انه كيقدر يقتل مجموعه الكائنات الحيه. دونك كما كتشوفوا هنايا انا عطاونا المثال ديال واحد البتروليير اللي هي اموكوكاديز اللي كانت غرقات في 1978 sur les côtes de la France. شنو هما النتائج ديالها؟ اول حاجه بدا ان هاد لي ماغي كينتشروا بواحد الشكل اللي هو كبير. دونك كيعطيو العطامور ديال 3000 حتى 4000 oiseaux, la mort de 30% des moules, 35 espèces de poissons touchées, disparition de plusieurs algues brunes et laminées. يعني غيعطينا واحد الموت ديال عدد كبير ديال الكائنات. وبالتالي هذا عنده ان افي نيجاتيف سور يعني داك ليكو سيستيم مارين في الحاله هذه. وبالتالي غيعطينا ان ديزيكيليبر ناتورال. Donc, les différents aspects, on a les rejets des eaux usées dans les réseaux hydrographiques, le rejet des déchets solides dans l'eau, et la multiplication excessive des algues dans le cours d'eau, l'eutrophisation. Maintenant, on a les marées noires, et les اللي كيوقعوا دوك الحوادث كيعطينا bien sûr une couche اللي هي كتكون على السطح ديال الماء وكتؤدي الى مجموعه ديال لي زيفي نيجاتيف اللي كتشوفوهم هنا. D'abord, les sources de la pollution des eaux. Donc, quels sont les principaux polluants des eaux? Donc, les principaux polluants des eaux, on a dit donc, il y a la pollution domestique, les eaux usées, les matières oxydables, l'azote. Il y a des choses qui viennent de la vie quotidienne, les déchets qui خلفهم الإنسان يوميا.
كاين لي بوليون اندستريال لي زو يوزي ديالهم الماتيريال دوك بيان سور تاع هادو يعني من وكاين ايضا لي بوليون اغريكول يعني لا بوليسيون كاين il provient de trois origines ان اوريجين اللي هو دوميستيك يعني الشيء اللي كنديرهم كل نهار نتيجه الاستعمالات اليوميه ديال الانسان لو بوليون اندستريال اي لي بوليون او لي زوريجين اغريكول انا صافي في الفلاحه كنستعملوا لي زونغري هاد لي زونغري يقدروا يوصلوا ل 100 كيلو وها لي بيستيسيد يعني دوك لي برودوي شيميك اللي كنستعملوهم باش نقضيو على اما على الاعشاب او على الحشرات لي انسيكتيسيد وبيان سور لي بيستيسيد او لي زيربيسيد الا بغينا نقولوا بشي جور دونك هادو كلهم هادو هما يعني لوريجين ديال لا بوليسيون دي زو دونك هنا كونسيكونس دو لا بوليسيون دي زو راه ديجا هضرنا عليه كما كتشوفوا هنا في هاد لا فيغور هادي دوكيمون 3 كيلكو كونسيكونس دو لا بوليسيون دي زو هانتوما كما كتشوفوا هنا بحال دابا هنا دي بواسون مور دون لو لاك دونك هذا واحد المثال ديال واحد لا بوليسيون يعني هادو النتائج ديال لا بوليسيون دو يعني لا مور دو بليزيور تيب دو بواسون et on doit polluer de la proximité de Chine ou vers de poissons morts intoxiqués. Cette pollution provient des eaux usées évacuées directement dans le lac. Donc, هذيك المثال ديال ووهان une ville اللي كاينه بيان سور كنعرفوها دابا كاملين دونك كانوا ماتوا مجموعه ديال الكائنات علاش لان كيستعملوا دوك لي زيزين اش كيديروا لي زيزين كيستعملوا مواد كيميائيه وكيلوحوها نيشان في لي لاك وبيان سور ملي كتزيد كتقتل الكائنات ولا قتلت الكائنات سيوقع ان ديزيكيليبر ناتورال هنا عندنا عاوتاني واحد المثال اخر اللي هو ديال لا بيو اكيوميلاسيون دي بوليون هذا ملي كنلوحو في اللوزين او بحال دابا في الفلاحه دونك ملي كنستعملو بيان سور هاد لي زونغري و لي بيستيسيد هاد لي بيستيسيد اش كيديروا لي بيستيسيد بيان سور كيمشيو مع الويد ديالنا كما كتشوفوا هنا فين كاين هاد البلاصه ديال الفلاحه دوك البيستيسيد اللي كنستعملو كيقدروا يمشيو مع الماء ويمشيو للواد وكيوصلوا حتى للمحيط دونك ملي كيوصلوا للمحيط هاد لي بيستيسيد شكون اللي كيستقبلوا من الاول اللي كيتاكيمولاو في لي بلانكتون لي فيتو بلانكتون لو زو بلانكتون كيبداو غاديين يعني كيوقع لهم واحد لاكيميلاسيون بحال كما شفنا بالنسبه يعني باغ اكزومبل الماده العضويه تتدفق حتى هاد لي بيستيسيد كيمشيو مع السلاسل الغذائيه كما كتشوفوا كانوا في البلانكتون ولا في لي بواسون لي بوتي بواسون لي غون بواسون يعني كيتاكيمولاو فاش لي شين اليمونتير وبالتالي صدنا حنا هاد لي بيستيسيد وعاودنا كلينا وغادي يدوز لنا يعني هاد لي بيستيسيد غنعاودو يعني ناكلوهم في الحوت وناكلوهم بيان سور وهذا غيأثر علينا على الصحه ديال الانسان سلبا ثم عندنا هنا عاوتاني هنا الاستعمال ديال لي زونغري هنا عاوتاني بوليسيون دو لا ناب فرياتيك ديال الفرشات المائيه ملي كتستعمل البيستيسيد بواحد الطريقه او لي فيرتيليزون بواحد الطريقه غير يعني معقلانه كيقدروا يمشيو معاك كيهبطوا تحت الارض وكيلوثوا لنا الفرشات المائيه اللي هي لا ناب فرياتيك دونك هادو كلهم سو سون دي كونسيكونس دو لا بوليسيون دو لو دونك دابا غندوزو لي زاسبي دونك لي برينسيبال كونسيكونس هادشي اللي هضرنا عليه راه شفناهم حنا جاوبنا عليهم دونك لا بيو اكيميلاسيون دي بوليون دوريجين اغريكول دون لي شين alimentaires كما شفنا في ديك الوثيقه l'eutrophisation des eaux superficielles qui peut conduire à la destruction des écosystèmes marins, la mort des poissons suite à des intoxications, la pollution nitrique des eaux des nappes souterraines. D'abord, on chauffe la pollution du sol. Donc, la pollution du sol, on chauffe quelques aspects. Comme on a dégagé quelques aspects de la pollution du sol. Donc, on a un مثال هذا الوثيقه راه ديجا عندكم في الكتاب. Donc, bien sûr, la pollution du sol غيكون باش دابا هنا غادي يكون لا بوليسيون دو سول باغ لي زونغري لي بيستيسيد اللي كنستعملو يعني دوك المبيدات الحشريه اللي كنستعملو بيان سور كطيح واحد الجزء منها في الارض وكيمشي في لو سول دونك كيعطينا لا بوليسيون دو سول كاين عاوتاني ليفاكياسيون دي زو يوزي يعني هذا الماء باغ اكزومبل اللي هو جاي من واحد المصنع غيبقى غادي يترشح مع لو سول وغيلوثنا لو سول عاوتاني عندنا هنايا بحال دابا لي ديشارج دوك المزابل ملي كيبداو يتحللوا هذا سميتو كيبداو يتحللوا هاد يعني لي ديشي كيعطيونا واحد الماده اللي هي سائله اللي كتسمى الكزوفيا هاد الكزوفيا هذا كتقدر انها ترشح وتمشي وتلوث ليا التربه حنا ديجا كنا قلنا بان التربه كتعتبر سي ان ميليو او لا سي ان ايكوسيستيم سي ان ميليو ناتورال كيعيشوا فيه مجموعه الكائنات يعني الا لوثناه غادي يوقع لا ديسباريسيون دو بليزيور اتر فيفون ou bien sur la disparition des êtres vivants et atteint un déséquilibre naturel. Donc هنا قلنا لو كزيفيا هو بحال بغينا نقولوا عصير
يعني الاسباب العصير ديال النفايات. النفايات اللي كتحلل كتبدا تذوب كتعطينا واحد الماء مع لوميديتي، داك الماء كيتسمى لوكزيبيا. داكوغ دونك هادو هما الملوثات ديال لو سول، لي زاسبي دو لا بوليسيون des sols. Donc on a dégagé les principaux, donc l'évacuation des eaux usées des unités industrielles directement sur le sol ou des eaux de proximité, l'épandage des engrais, les engrais et les pesticides sur des vastes surfaces de culture laissant les résidus dans le sol pendant de longue durée, les déchets des décharges produisant un lexivia concentré en substances toxiques. Bien sûr, l'origine de la pollution, déjà on a de déterminer les origines. Donc les origines, il y a une origine industrielle, il y a une origine domestique, alors déjà il y a une origine agricole. Donc les principaux polluants sont les hydrocarbures, les éléments de trace de plomb, donc le sol joue un rôle, donc هادو هما les origines. بغينا نقولوا industriel هما صناعي agricole ثم bien sûr les décharges يعني domestiques يعني المزابل اللي كيدير الانسان او les décharges. داكوغ وبيان سور هادو راه كاين ما كتشوفوا كيلوثوا لنا المياه الجوفيه لو سول ولو التالير. دونك هادو كلهم كيلوثوا لنا هادو. داكوغ دونك ندوزو دابا les origines حنا قلناها les ordures ménagères. اش راهي كنعاودو les ordures ménagères et déchets solides non biodégradables, l'agriculture, les engrais chimiques et pesticides, en industrie, les hydrocarbures et les éléments traces. Les conséquences, déterminer les conséquences, il y a la bioaccumulation de substances toxiques dans les tissus. Il y a المواد اللي هي كتجي من لو سول كتقدر انها تدوز للنباتات ودوز يعني بحال دابا الا دازت النباتات والانسان تغذى على دوك الخضار او لا هذا غيؤدي الى يعني حتى الانسان غيوقع له تسممات. دونك des effets toxiques court terme et à long terme ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques. هذاك يعني هذا التاثير على صحه الانسان افي يعني كيقدر ياثر على لا ليتيير. ملي كتكون عندك لا ليتيير بوليير كيأثر لك على التعدد او لا بيوديفرسيتي دو سول ويقدر يدير لنا لا بوليسيون حتى ديال لا ناب souterrain à partir du sol. Donc هادو les conséquences de la pollution du sol. دابا الا بغينا نحافظوا على هذا لو سول هذا bien sûr كيخصنا نديروا la préservation des équilibres naturels. Donc le rythme élevé de la dégradation et les déséquilibres des milieux naturels nécessite l'intervention de l'homme afin de protéger les écosystèmes et d'assurer une bonne gestion de l'exploitation des ressources naturelles. Plusieurs solutions peuvent être apportées pour réduire la pollution de ces milieux. Donc parmi la réduction des gaz polluants d'atmosphère. نقصوا من دوك الغازات اللي كيطرحوا وبيان سور هنا كيديروا الدول كيديروا مجموعه ديال الاتفاقيات باش يحاولوا ينقصوا من هاد لي غاز هادو لي غاز بوليون d'atmosphère. ثم l'épuration des eaux usées avant de rejet dans les milieux naturels. دابا داك المواد الحار قبل ما نلوحوه في الوديان ولا في البحر كنحاولوا نديروا دي ستاسيون ديبوراسيون يعني نقولوا دي ستاسيون يعني محطات لمعالجه المياه قبل ما نلوحوها يعني في المحيط او نلوحوها في الوديان. دونك هنا شفنا هذه لي كونسيكونس ديجا هضرنا عليها. دونك لي l'enrayement protège le sol des agressions climatiques. يعني بحال دابا كنديروا كنزرعوا كنحاولوا نحرطوا باغ اكزومبل لو سول باش ما يبقوش دوك العوامل ديال التهريه. لا ميز اون تيراس دي زون دو بونت ليميت يعني هذه كنديروا لو سول كنديروا بحال الشكل ديال الدروج باش ما يبقاش داك الانجراف في التربه. دونك لا راسيوناليزاسيون دو لوتيليزاسيون دي برودوي شيميك ما ماشي اي ماده كيميائيه نقدروا نستعملوها كوم دي انسكتيسيد. نحاولوا نشوفوا شكون هما المواد اللي هما اقل ضرر على البيئه. هادو كلهم حلول. وكاين بيان سور دوطخ لا فورماسيون دي ريزيرف ناتورال اكسيتيرا التوعيه ديال الناس الى اخره. دونك ليتيليزاسيون ديال لي زينيرجي عاود ما نستعملوا يعني لي زيدروكاربور يعني المواد النفطيه نستعملوا دي زينيرجي رونوفلابل بحال لينيرجي سولير اكسيتيرا. دابا كوم سانتيز بيان سور ماشي اللي شفنا كامل. Donc les milieux naturels, air, eau et sol, les activités, bien sûr les activités humaines. Donc les activités humaines, agricoles, industrielles et domestiques. Et après on a l'échappement
المهم هادو يعني لي زاسبي ليشابمون يعني التلوث اللي كيجي من وسائل النقل، لي زوردور ماناجا يعني النفايات المنزليه، لي زونغري، لي بيستيسيد، هادو كاملين كيؤديو الى ماذا؟ لا بوليسيون دو لار، لا بوليسيون دو لو، لا بوليسيون du sol. هاد لا dégradation du sol, pollution nitritique des nappes d'eau, l'eutrophisation, l'effet de serre, maladie respiratoire. هادشي كامل خلانا نفكروا في la nécessité de la préservation des milieux naturels. Par quoi? La réduction des émissions des gaz polluants, l'utilisation des énergies pour et renouvelables, épuration des eaux usées et traitement des déchets, protection du sol, enraibbement, culture, en terre. Donc هادو هما الحلول اللي ممكن بيان سور نديروه باش نحافظوا على التوازنات الطبيعية.